ते पिछला इलाका जिला केड़ा सी, पिंड केड़ा सी, ओदे बारे दसो। पिंड ओटका, ओटका, जिला दसो जी। जिला तहसील उस वक्त सी रियासी, हुण आ गया जम्मू। अच्छा। उदों जिला तहसील रियासी जम्मू सी, हुण जिला जम्मू आ गया, तहसील भलवाल बन गई है। अच्छा। मैं उठूं शिफ्ट कर गया। अच्छा। मैं टुर गया जम्मू, नाग बनिए ते रख ली। नाग बनिए, नाग बनी। अच्छा। उत्थे सबसे बड़ा हुकूमत हिंद दा मिल्क प्लान सी। अच्छा। कि मेरे जेड़े खेडन वाले साथी सन दोस्त, वो बस दे उत्ते चढ़े। अच्छा। अम्मी ते चाचा कहंदे कि पता कर गया। हाँ। वो मैनू कहंदे ने जो मजा है उत्ते। अच्छा। उत्ते आ उत्ते, ठीक है। जदू उत्ते आया हाँ। मैं अम्मी दस सकिया, हाँ चाचे नू दस सकिया। पूरे उत्थे हाँ, ओए होए। उन्होंने बजाय सतवारी डालवाल के सामने इंडिया का बॉर्डर है सतवारी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सानू अद विचू टर्न ओवर कर गए कठुआ। हाँ। इंडिया का कठुआ उधर जदू मोड़िया, हम्म। फिर यकीन जानो बच्चे से लेके बुढ़े तक। कई जख्मी हो गए, किसी की लत्त, किसी की बांह। तुसी अपनी अखी मंजर वेखे? अपनी अखियां जद देखिया तो मैं छाल नहीं मारी, मैं सीधी नहर दे विच छाल मारी। अच्छा। नहर दे नाल बसां खड़ियां। हाँ हाँ हाँ। वो को पुल सी बाबा जी? पुल दे, हाँ। सड़क सी, सड़क सी नाल नहर लग। ठीक है, ठीक। ए पा दे बाकी अल्लाह दे हवाले। अच्छा। मैं पा दे एक चादर इंजी सटी जी, एक चादर लटे जी सिर से। अच्छा। सहमत। हाँ। कुर्ता। हाँ। जदू नहर की छाल मारी ना ए रे, ना ए रे, ना तहमत रहा। हाँ। अच्छा। एक खड्ड नू क्रॉस कीता। हाँ। सारे बच्चों ने झोली दे विच पत्थर पा गए। गीटे पा दे। गीटे, अच्छा, ठीक है। छोटे पत्थर जी, जी। पा दे। हाँ हाँ जज्बात की सन। हाँ। अगर सानू मारी असं एक कदे नू मारांगे। मारांगे। वाह जी वाह। अच्छा। असं बच्चों सोचे हुण साडे लिए बचा दी की स्कीम, की तरीका हाँ। जिहदे नाल इस इम्तिहान विचों निकल जाइए। ठीक। उन्हें क्या हरी सिंह दी जय। हाँ। असं भी कह छड़ हरी सिंह दी जय। ओ बल्ले, वाह जी वाह। इन्होंने साडे टोटे कर बखेड़ा बन गया। सही है। असी वापस नठ गए कि गोली ठीक है, बजेगी, ठोस हो जावांगे, खत्म हो जावांगे। जी जी जी। वापस आए। वापस आके खेल मिल के कोई पता नहीं वो किधर गए, मैं किधर गया। मेरा मरे से मैं दोबारा नहर विच छाल मारी। ओहो। छाल मार के कबूचड़ी नू फड़ के इत्थे तक पानी। मैं जेड़ा सिपाही खड़ा है ना अगे स्टैंड टू, मैं उन्होंने आख्या यार मैं तेरे बच्चे पावांगा, मैं तेरे घर का काम करांगा, सारा कुछ करा, मेरी जान बचा। कोई इंजे ठुड मारदा। की कहंदा? कहंदा साडे नाल भी मुसलमान एक कुछ ही करदे। फिर दुआ मंगी। फिर दूसरे कंधे को फैरक जाती है, ये भी बंद हुई। फिर ज्यादा गमगीन शिद्दत हुई। रब का जिक्र करने कि यार रब्बे करीम इथों मक्खी नहीं निकल सकती। सही साल बंदा तो बड़ी दूर की गल। ठीक। रब्बे करीम मैनू उस भाई दी लत्तां दे विचों कढ के जिथे वो फड़ के बुढ़ियां ते बंदियां नूं बस दे विच बिठांदे ने। एक संतरी इत्थे खड़ा है, एक इधर खड़ा। अच्छा। बाकी संतरी वो बुढ़ियां ते बुढ़ियां नूं जांदे ने। यंग ना औरत ना मर्द। बुढ़े बुढ़े।
ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੇ ਛੋੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਓਹੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੀ ਤਰਕੀਬ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਦੋ, ਥੱਲੇ ਦੰਪਿਆ ਪਾ ਦੋ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਰਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਹਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਲਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਰਦ ਭਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਬਡਿਆਣਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਡਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਡਿਆਣਾ ਕਸਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਡਿਆਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਡਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 47 ਵੇਲੇ ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਡਿਆਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਬਡਿਆਣਾ 47 ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 8-9 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਮੱਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਖੁਦਾ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ, ਸੂਫੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਟੋਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿ 2-3 ਦਫਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਡਿਆਣਾ ਟਾਊਨ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਸਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਰ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੰਨ 47 ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਫਸੇ, ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵੀ, ਇੱਕ ਡੂਬਤੇ ਹੋਏ ਕੋ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਦਫਾ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਚੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘੇ। ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਤੇ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? अल्लाह का एहसान। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਆਪਣਾ? सूफी मोहम्मद नजीर। ਸੂਫੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਜ਼ੀਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ? मोहम्मद रमजान। ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ 1947 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, सही ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। सही। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ 47 ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 15 साल। 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। पिंड ओटका, ਓਟਕਾ। जिला 10 जी। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ ਰਿਆਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੰਮੂ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਰਿਆਸੀ ਜੰਮੂ ਸੀ
ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਮੂ ਆ ਗਿਆ, ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਵਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਓਟਕਾ। ਓਟਕਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਓਟਕਾ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਾਦ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ? ਸਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਗੁੱਜਰ। ਅੱਛਾ, ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ। ਬਰਾਦਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਸਨ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ। ਰਾਸਨ 5 6 7 ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਰਸੂਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਥੱਲੇ ਸਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਥੱਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕੌਮਾਂ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ? ਚਮੈਰ, ਹਾਂ, ਚਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਘ ਕਪੜਾ ਬੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੇਘ, ਮਾਸ਼ੇ, ਝੂਰ। ਆਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬੁਰਾਲੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕੱਪੜੇ, ਉਹ ਟੋਕਰੀਆਂ ਬੁਣਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਲੰਬੜੀ ਸਮਾਈ ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਇਸਮਾਈਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ? ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਜਵਾਨ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੱਦ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਓਟਕਾ 'ਚ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਚਾਚਾ ਸਾਜਿੰ ਦੇ 2 ਘਰ ਸਨ, ਲੰਬੜ ਇਸਮਾਈਲ ਦੇ 2 ਘਰ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵੀ 4 ਘਰ ਸਨ। 4 ਘਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 5 ਇਹ ਪੰਜ 5 ਦੇ ਬੋੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਤਰੇ ਇਤਰੇ ਤਰੇ ਸਨ। 8 ਤੇ 3 11 11 ਘਰ ਸਨ ਬਸ? 11 12 ਘਰ। 11 12 ਘਰ ਸਨ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ 100 150 ਘਰ ਹੈ? ਥੋੜੇ ਪੂਰਾ? ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ 40 50 ਘਰ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਘਰ ਇੱਥੇ ਨੇ, 2 ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦਰਬਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਦ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 2 ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਸ਼ਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਥੱਲੇ। ਜੀ, ਉਹ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਤੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਧਰ ਆਓ। ਰਾਤ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋੜ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੀ ਹੇਠਾਂ ਬੱਤੀ ਬਲਦੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉਹ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣ ਗਿਆ ਦੱਸ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੜਾ ਪੱਧਰਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤੋਪ ਖਾਣੇ ਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣਾ ਪੱਧਰਾ ਪਰ ਲੈਣ ਹੁਣ। ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਉਹ? ਪਹਾੜੀ ਪਹਾੜੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ? ਥੋੜੀ 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 ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਬਗਦੀ ਹੀ, ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ। ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਕਈ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਸਿਆਲ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣੀ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਕੋਈ 4 ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਵੇਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁੰਜੀ ਲਾ ਬਾਜਰਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮਕਈ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਈ ਬੀਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੋ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਦਰਿਆ ਦਾ ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਛੱਪੜ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਛੱਪੜ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਰੋੜਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਦਰਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਦਰਿਆ ਦੇ 2 ਨੱਕੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਨੱਕਾ, ਪੱਤਨ ਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਭਰਦੇ, ਢੱਡੀ ਪੱਤਨ। ਅੱਛਾ। ਤਦ ਕਿਸ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਪਾਣੀ ਗਿਆ। ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ। ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼? ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ first class। ਹੂੰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ।
ਚਲੋ ਹੁਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਆਇਆ ਓਕਟਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸੀ 15 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਗਏ? ਜੀ ਅੱਛਾ, ਸਕੂਲ ਸਰੋਟ ਸਰੋਟ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਓਟ ਕਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ? ਜੀ ਦੱਸੋ। ਅਬਦੁਲ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਰੋਆ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਰੋਹਾਲ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜੀ 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 ਠੀਕ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ? ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸਨ। ਹਾਂ ਠੀਕ, ਸਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪੇ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਉਮਰ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਾਸਟਰ ਉਸਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ, ਹੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਜੀ 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 ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ? ਫਾਰਸੀ ਖੂਸੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਗੋਜਰੀ। ਗੋਜਰੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਹੀ। ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਹੂੰ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਬਟਾਦਰੀ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ? ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਝੀੜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਜੀ? ਝੀੜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਝਿੜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ? ਚਲੋ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਵਕਤ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੈਸਾ ਵੀ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਹੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੰਮੂ। ਨਾਗ ਬਣੀ ਇੱਕ ਰੱਖ ਸੀ, ਹਾਂ, ਨਾਗ ਬਣੀਏ। ਨਾਗ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕੂਮਤ ਹਿੰਦ ਦਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਗਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਨਸਲ ਦੀਆਂ, ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਕਸੀ ਬਣੀਏ ਦੀ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ? ਨਾਗ ਬਣੀ ਚੰਗੀ। ਠੀਕ। ਉਹ ਕੋਈ 700-800 ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਤਾ ਬਣੀ ਦੀ ਹਾਂ ਮਿਲਕ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। 15 ਲੱਖ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਾ ਹੂੰ ਪਾਣੀ ਸੂਏ ਠੀਕ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਦਾ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਨ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਖਾਣਾ, ਹੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਨੱਚਣਾ ਕੁਦਣਾ, ਹੂੰ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣੀ, ਅੱਛਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਟ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਹੂੰ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਹੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਓੜ ਕਾ ਠੀਕ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਚ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ? ਰੱਖ ਦੇ ਨਾਗ ਬਣੀ ਰੱਖ। ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਅਸੀਂ ਹੂੰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੂੰ ਇੱਕ ਭੈਣ। ਹੂੰ ਮੁਕੱਦਰ ਤੇ ਨਸੀਬ ਰੱਬ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੱਡੀ, ਸਾਡੀ ਅੱਬੂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅੰਮਾ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਤਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਬਣੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ। ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਇੱਕ ਸੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਹੀ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾ ਬਣਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਬਲਾਨ ਸੀ, ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਯੰਗ ਹਾਂ ਯੰਗ ਨੇ ਫਰਿਆ ਕੇ ਧਾਰ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ, ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਥ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੱਖਦੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਲਾਈ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨੇ ਲਈ ਜੀ ਜੀ 3-4 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ। ਸੜ ਗਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਨ। ਹਾਂ ਕਿਆ ਕੀ ਬਣ 200 ਗਿਆ? ਮਜ਼ਾਰੇ। ਜੀ ਜੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਬੰਗਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੈ ਬੰਗਾਲੀ ਸੀ, ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਫੂਜ਼ ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਸੀਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੜੀਆ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਮੰਜਾ ਹਾਂ ਗਾਈਆਂ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਛੱਡੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਖੁਦਾ ਛੱਡੋ, ਚਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੀ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਝਾਂ ਦਾ ਗਾਈਆਂ ਅੱਛਾ ਗਾਈਆਂ ਓਹੋ ਬੱਜਾ ਗਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸੇ ਰੱਖਦੀ, ਬਾਹਰ ਸੇ ਜੱਥਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੀ ਰੱਖ। ਜੀ 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 ਠੀਕ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਅਸੀਂ ਰਹੇ 8 ਦਿਨ। 8 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋੜਕਾ ਚ ਹੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਮੂ ਚ ਆ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਮੂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਰੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਬੰਗਾਲੀ ਅੱਗੇ ਅਫੀਸਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਜੰਮੂ। ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਗੋਰਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਚੜਾਏ, ਹਰ ਮਸਜਿਦ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਡੇ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਫਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨਗੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੀ ਖੜਨਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ, ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਹੰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਪਾਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਕੀ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਦੋਸਤ, ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ
ਅੰਮੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਆ। ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਪੂਰੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਜੀ 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 ਠੀਕ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਲਾਰੀਆਂ ਹੂੰ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਯਾਦ ਆ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਗੇਮ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਦੀ ਕੀੜੀਆਂ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ 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 ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਮੂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਨ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਘਟ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਜਾਏ ਸਤਵਾਰੀ ਦਾਲਵਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਤਵਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਓਵਰ ਕਰ ਗਏ। ਕਠੂਆ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੂੰ ਕਠੂਆ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਮੋੜਿਆ ਹੂੰ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ, ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਤੇ ਮਰਦ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਇਲlallah। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ। ਬੜਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਰਸਤਾ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਕੰਨ ਇੱਧਰ ਹਾਂ। ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ 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 ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਏ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਮੀਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੂੰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਉਸ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਲਤ? ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਹਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ ਸਨ। ਪਿੱਛੇ। ਹੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਲੇਨ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਹੂੰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਕਰੋ ਆਦਮੀ ਨਾ करे, आदमी पोजीशन लेके खड़ी हो जाए। जिन सिंह ये दूसरे काफले ਹੂੰ 10-60 मील के एरिए दे उत्तों सारे इजाजत दी कि पहुंचो। ਹੂੰ वो आगे उन्होंने जुबान दे उत्ते नारा सी हरी सिंह दी जय। ਜੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ये ਹੈ। उन्होंने नारा। ਹੂੰ ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਧਰੋਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫੈਰ ਖੋਲ ਛੱਡਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫੈਰ ਖੋਲ ਛੱਡਿਆ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੂੰ ਇਧਰ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਹੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਟੂ ਆਰਮੀ ਖੜੀ ਹੈ ਹੂੰ ਆਰਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਖੋਲਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖੜੇ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਟੂ ਪੂਰੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਟੂ ਰਫਲ ਫੜੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਈ ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਵਡੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਗਏ, ਓਹੋ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ। ਹੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖੇ? ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਹੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ। ਅੱਛਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਹਾਂ 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 ਉਹ ਕੋ ਪੁਲ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਪੁੱਲ ਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕ ਸੀ, ਸੜਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ। ਨਹਿਰ ਲੱਗਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਹੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਛਾਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ। ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਸੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲਗਾ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਅਦ ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਗਏ ਨਾਲ ਬਣਿਓ, ਜੀ ਅੰਮੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਝਾੜ ਚਫੇਰੇ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਲੱਠੇ ਦਾ ਤਹਿਮਤ ਕੱਢਿਆ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੱਠੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕੱਢਿਆ, ਹੂੰ 2 ਚਾਦਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਲੱਠੇ ਦੀਆਂ, ਪੈਰਿਆਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਖਾਂ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਕੱਪੜੇ ਅੰਮੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੇ ਨੂੰ, ਓਹੋ ਹੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਇਹ ਤੂੰ ਬਾਦ ਬਾਗੀ
ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੂੰ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਇੰਜੀ ਸੱਟੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਲੱਟੇ ਦੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਅੱਛਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕੁਰਤਾ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੂੰ। ਨਾ ਇਹ ਰੇ ਨਾ ਇਹ ਰੇ ਓਹ, ਨਾ ਤਹਿਮਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਹਾੜ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਹਾੜ। 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਹੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਗੋਲੀ ਬਚ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਕੁਰਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਰਤਾ ਹੀ ਕੁਰਤਾ ਸੀ ਹੂੰ ਤੇ ਨੱਠ ਪਏ ਇੱਧਰ ਹੂੰ। ਇਹ ਸਿਮਤ। ਜੀ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਂ 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 ਜੀ 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 ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਜੇਜ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿ ਉਹ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੂੰ ਇਮਰਾਦਾ ਮੈਂ ਤੱਕਣਾ ਕਲਿਆ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਹਮਨਵਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੱਠੇ ਇੱਧਰ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ? 7-8। 7-8 ਮੁੰਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਖੱਡ ਨੂੰ ਕਰਾਚ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਾ ਦੇ। ਗੀਟੇ ਪਾ ਲਏ, ਗਿੱਟ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਜੀ, ਜੀ। ਪਾ ਲਏ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਸਨ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਮਾਰਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਦਫਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਹੈ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਲ ਕਰਾਚ ਕੀਤਾ ਹੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜੱਥਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ, ਪੱਲਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਨੇਜ਼ ਚਮਕਦੇ ਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਜੱਥਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਜਿਨਾ ਜੀ ਜੀ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਚਾ ਦੀ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੈ? ਤਰੀਕਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੈ, ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਛੱਡ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਲੇ ਹੋਏ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾਣ। ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਹੂੰ ਜਾ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੋਲੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗੀਟਾ ਕੱਢ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੀਟਾ ਮਾਰਦਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਮਲੇ ਦੇ ਝਾੜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ 8 ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੂੰ ਹੂੰ ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਤੇ ਵੱਜੇਗੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹੂੰ ਹੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ। ਹੂੰ ਬਖੇੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨੱਠਵੇ ਹੂੰ ਕਿ ਗੋਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਜੇਗੀ, ਠੋਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ 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 ਵਾਪਸ ਆਏ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਵਾਪਸ ਆ के खेल में गए, कोई पता नहीं वो किधर गए, मैं किधर गया। ਹੂੰ ਹੂੰ मेरा मरे से मैं दोबारा नहर विच छाल मारी। ओहो अच्छा जे सिमत वाल आदमी सी उस सिमत वाल मैं छाल मार दी थी। हाँ हाँ बूचड़ी नु फड़ गए, ਮਾਰਨਾ मुंह कटिया हम्म ते देखा तो आर्मी खड़ी है स्टैंड टू पूरी नहर दे ओए उत्ते। होए होए ਉਹ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਪਰ ਕਤਲ ਕਰ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜੀ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਦਿਆਂ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿੱਧਰ ਬਣਿਆ? ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਫਸਰ ਨਫਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਜੀ 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 ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। ਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ। ਉਹ ਇੰਜ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾਈਏ। ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਠੁੱਡ ਮਾਰਿਆ ਹੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੂਚੜੀ ਫੜ ਕੇ। ਹੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲਮਾ ਯਾਦ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ? ਜੀ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह। इल्लल्लाह। उस नफ्स नफ्सी दे आलम पूरा कलमा नहीं पढ़ सकते और सारे दी जबान दे उत्ते यही सी कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ਹਾਂ 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 बूचड़ी नु फड़ के खबात सजे नाल बूचड़ी फाड़े, ਹਾਂ खबात इंज खड़ा करके ਹਾਂ ते कलमे दा बेद करना रब नु देख के बार बार जज्बात विच बड़ा गमगीन हो गया। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। कलमे दा बेद करना फैरंग आई काने दे कोलों ना गई। ਓ ਹੋ जिथों नंगी वो कान बंद हो गया। फिर बड़े शिद्दत नाल फिर दुआ मंगनी, ਹੂੰ ਹੂੰ फिर दूसरे कंधे को फैरंग जाती है, ये भी बंद होए। ਹੂੰ ਹੂੰ फिर ज्यादा गमगीन शिद्दत में रब दा जिक्र करने ਹੂੰ ਹੂੰ कि या रब्बे करीम इथों मक्खी नहीं निकल सकती। सही साल ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ। बड़ी शिद्दत नाल ਹੂੰ सिमरा लग जदों निकलिया, ਹੂੰ रब्बे करीम दे कुर्बान जाइए। ਹਾਂ 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 वो जदों बिठांदा है ਹਾਂ ਤੇ ਸੂਈ ਦੇ ਕੋਈ ਨੱਕੇ ਚ ਸ਼ਾਇਦ। ਹੱਥ ਕੱਢ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। वो सफाई ਹੂੰ ਹੂੰ स्टैंड टू ਹੂੰ रफल फड़ी ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹੂੰ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਣੀ ਕਿੱਥੇ? ਸਤਵਾਰੀ। ਹੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਖੜਿਆ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਜ਼ਈਫ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੂੰ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੂੰ ਜਾਂ ਸਹੀ, ਜੀ ਜੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਸਹੀ, ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ। ਹੂੰ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਸੰਤਰੀ ਉਹ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਯੰਗ ਨਾ ਔਰਤ ਨਾ ਮਰਦ, ਹਾਂ ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਹੂੰ इधर ही सिपाही खड़ा है, इधर भी खड़ा है। जी, जी। पीछे स्टैंड टू सिपाही है हम्म। ते रब्बे करीम की केसरा मैनू कर जी। दिया। वो देखो बसां चो निकलना अगे आमना दोनों जेड़े कि निगरानी करते ने कोई गैर ना जाए। मैनू बस दे विच वड़ गया, अल्लाह मुझे मार छड़। ਹਾਂ केसरा वारदा है ਹਾਂ ते मैं नहीं रब दा शुक्र अदा नहीं कर सकता। ਜੀ 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 ਜੀ। ठीक है। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੇ ਛੋੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਮਾਰ ਛੰਦਾ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ। ਓਹੋ ਹੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੀ ਤਰਕੀਬ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਦੋ, ਥੱਲੇ ਤੰਬਿਆਂ ਪਾ ਦੋ। ਹਾਂ
ਵਾਹ। ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਦੋ ਜੀ। ਐ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਸਤਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਰਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ 8 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਚਨੇ ਭੁੱਜੇ ਜੀ ਤੇ ਫੁੱਲੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੰਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੜਾਉ ਕੀਤਾ। ਪੜਾਉ ਕਰਕੇ ਸਤਵਾਰੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਤਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਚ ਕਰਾਈ, 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਰਤਾਓ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਧਰੋਂ ਉਜੜੇ ਪੁਜੜੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਸੁਣ ਬੱਪੂ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਖੜਿਆ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਵਲ ਕਨਾਰੀ ਵੇਚਾਂ, ਕਦੇ ਪਲੇਟਾਂ, ਇਹ ਪਰਾਤਾਂ ਹੈ ਕਨਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਲਿਆਂਦੇ ਭਰ ਕੇ, ਸਾਲਨ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ? ਦਾਲੋ ਵਾਲੀ। ਨੀਲੇ ਦੀ ਟਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੁਚੇਤਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਚੇਤਗੜ੍ਹ। ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਸਾਡੀ ਕਨਾਰੀ ਭੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਭੁੱਖਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ, ਅਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਗੰਨੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲਿਆ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਕੋਈ 3-4 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਓ ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ। 7-8 ਜੀ ਸਨ ਘਰ ਦੇ, ਛੋਟੇ 4-5 ਹੋਣਗੇ, 6-7 ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਯੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸੋ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਵਲ ਸ਼ਾਵਲ ਖਿਲਾਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਗਏ ਸੋ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ। ਅੱਛਾ। ਸੁਣੋ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਾਲ ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਚੁੱਪੇ। ਫਿਰ ਆਏ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਅੱਡਾ ਦੁਆਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦਲਵਾਲੀ ਲਿਆ ਛੱਟਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੱਥ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਤੱਕ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਾਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੂੰਹ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ ਚੌਧਰੀ ਖਾਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਠੇ ਮਨਾ ਥਾਂ ਦੇ ਐਪੀਡੀ ਪਿੰਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਪਰ। ਜੀ।
ਅੰਬੂਚਾ ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਾਲਮ ਆਏ ਹੋਏ 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 ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਸਾਲਮ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਧਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਹੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਮਝ ਲਓ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਹਵਾ ਚ ਹੈ ਸੀ ਹੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾਨਾ ਕੋਈ 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 ਸਾਰੇ ਗਲੇ ਲਾਗੇ ਹੂੰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੂੰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੂੰ ਬਾਜਰੇ ਢੋਡਾ ਪਕਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁਣ ਡਾਗਵਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਾਜਰੇ ਢੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਖਾਣ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪੈਣ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਹੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੂੰ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਜੇ ਟੋਟਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਮਿਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਓਹੋ ਹੂੰ ਇਹ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਮਾਸੀ ਜਮਾ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਿਆ ਆਹੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਸਨ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਓਹੋ ਹੋ कहती खैर ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਤਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ है ਆਹ वो इंडिया हाँ। ये पाकिस्तान ਠੀਕ पाकिस्तान का मतलब क्या ਹੂੰ ਲਾ ला ਇਲਾਹਾ इलाहा ਇल्लल्लाह इल्लल्लाह ਹੂੰ इब्तदा इश्क ये है ਹੂੰ कि पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ बुराई मत करो ਹੂੰ रिश्वत मत दो जुल्म ਮਤ ਕਰੋ पाकिस्तान पाक है ਹੂੰ इन पाक रब ਹਾਂ 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 ਅੱਗੇ ਜੋ ਇਬਤਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਜੀ 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 ਇਹ ਛਾਪ ਉਹ ਵੀ- ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆਹੋ, ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਲਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੂੰ ਠੀਕ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਜਫਾਕਸ਼ ਸਨ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਕਿਚਾਂ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਝੁੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਂ ਅਖਨੂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਹਾਂ ਖਨੂਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖਨੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ 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 ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸੀ
ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਅੱਬੂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਨਾ ਮਤਰੇਈ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਓਹੋ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਅੱਛਾ ਮੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਹੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਬੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇ ਇੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਤਾਰ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਰ ਕੇ ਪਾਰ ਟੱਪਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਆਖਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ। ਅੰਨ ਨੇ ਜੋਹਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੋਂ ਲੱਖਣ ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਵੁਜ਼ੂ ਲਾ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਦੁਆਰ ਦਾ ਫੱਟ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਰਹਿ ਗਏ ਨੋਟ ਜੀ, ਕੋਈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੋ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਆਖਣ ਕੋ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਲਾਣਾ 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 ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਲੱਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਫੂਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਨਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਗਫੂਰ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਚੀ ਬੇਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗਫੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਈ। ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਗਫੂਰ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਚਾਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬੇਗਮ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਦਾਰ ਸੀ। ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੇਘ ਦੂਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਨ। ਲੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਆਹ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਗਰਮ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ ਜੀ 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 ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ? ਕਿਹੜੀ ਚਾਚੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਦਾਦੀ ਸੀ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਹਾਂ। ਬੇਗਮ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੀ ਦਰਿਆ ਪਹਾੜ ਘਰ ਡਗਾ ਦੀ ਡਗਾ ਡਗਾ ਜਗਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਮੂ ਚ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਆਹੋ ਵੀ District ਜੰਮੂ ਸੀ, ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਓ ਰੋਆਰ ਸਾਂ। ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆਓ ਪਾਰ ਸਾਂ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗਫੂਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਬੇਗਮ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਹੀ ਅੱਗੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਯੰਗ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੇਰ ਦਾ ਟੂਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੂੰ, ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਯੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਇਲਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਵਾਹ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਫਿਰ ਕੇ ਕਰੋਗੇ। ਕਰਾਚੀ 9 ਸਾਲ 1958 ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ 9 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟੇ 8 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕੋਟੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਓਹੋ ਹੋ ਮਰੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ हैं। ਅੱਛਾ ਲਾਹੌਰ 13 ਸਾਲ ਰਹੇ हैं। ਉਹ ਬੱਲੇ ਉੱਥੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਅੱਛਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਬਿਗੜੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਤਬਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਦੌਲਤ ਪੈਸਾ ਹਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਠਾਉਂਦੇ ਖਾਓ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਢੋਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਕੋਟੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਮਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਤੋਹਫਾ।
ਠੀਕ ਠੀਕ ਕਰਾਚੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੂੰ ਟਾਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੂੰ ਤਾਜ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੂੰ। ਹੋਟਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁਮੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣੀ ਹੂੰ 2 ਕੁੰਟਲ ਹੂੰ 2 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਜੁਮੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲਾ ਠੀਕ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ ਹੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਖੋਲੋ ਜਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੇ ਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੱਲਾਹੁ ਖੈਰੁਰ ਰਾਜ਼ਿਕੀਨ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੂਆ ਖੋਲ। ਹੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਵੀ ਅੱਧੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕੁੱਕ ਵੇਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆ ਕਰੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਖਰਤ ਅੱਛੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੂੰ ਯੋਮ ਮਾਸ਼ਰ ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਦੱਸ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਦਮ ਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਮਲ ਹੈ ਹੂੰ ਹੂੰ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਕੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਲਵਾਜ਼ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੂੰ ਹੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਬਾੜ ਖਾਣਾ। ਹੂੰ ਹੂੰ ਫਿਰ ਕੋਠੇ ਗਿਆ ਕੋਠੇ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜੀ ਸਮਝੀ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਂ। ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਹੂੰ ਸਮਝੀ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਹੂੰ ਹੂੰ ਕਿ 18 ਸਾਲ 30 साल मुजाहिद रोड सियालकोट अच्छा दुकान की ओ हो वाह जी बड़ियान रियाज 30 साल सियालकोट 18 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 18 इथों दुध खड़ना अद्धा महला सराय भापड़िया हूं साडी अम्मी दा घर सी ठीक उत्थे दुध रखना हाँ 35 किलो उत्थे छड़ना बाकी चुकना दुकान ते जा जेड़ी गल शुरू करने मुद्दा है वो सामने पड़े सन जी 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 ठीक सियालकोट 4 चफेरे फूड इंस्पेक्टर हाँ कोई जानता है सुक्का नहीं जा सकता दूध सैंपल भर लेन हाँ हाँ बिल्कुल ठीक 4 चफेरे हाँ हाँ 4 इंस्पेक्टर मैं आया मेरे को पहला चलान होना किया मैं घबरा गया अच्छा मेरी नाल ही साढ़े रिश्तेदार ने उन्होंने दुकान थी जी मैं उन्होंने कहा उन्हें जाके ना कोई ले दे के ते मसला हल कर दिता अच्छा मैं कुपियां रखी साइकिल ते घर अम्मी कोल गया अम्मी अगे मसाला बिछा के ते कहंदी अज मेरा पुत्र नहीं आया अल्लाह खैर करे पता नहीं की हो 1.5-2 घंटे बाद गया ये पुत्र की होया मैं क्या डॉक्टर ने फाड़े सैंपल भरे अम्मी अपनी सादगी जिंदगी की इब्तदा इस तरह दसी है कहती है कुत्ते न इन्हों दे मुंह हड्डी नहीं पाएगा तू दूध लेके इथे नहीं आ सकता इन्होंने कुछ देगा तो फिर ही काम कर सकता जी जी खैर उसे दूध रखा बाकी दुकान ते दे दी दुकान की कुपियां धोतियां वापसी जदों आई ते अम्मी को दूध दे पैसे ले ते मैं किया मेरी सोच नहीं अल्फाज के अम्मी अज रिश्वत दी है
कसम खा के अहद करना पूरी वाह रिश्वत नहीं दिया। क्या बात है। पाकिस्तान की खिदमत ये है हम्म कि बाकी जिन्ने दुध खड़े ने सैंपल भरे ने एक सैंपल नहीं भरया, दो सैंपल भरे ने उन्हें तंग करने के लिए ये कुछ दैन ना फार्म के उत्ते लिखिया कि 1.5 पा दुध 3 शीशियां अद्धा पा दिया भर के उत्ते सील कर दे। ना फार्म लेना नाल ही जेड़ा 1.5 पा दुध देन जेड़ा किसी ने मुतालबा नहीं किया, किसी ने अगू गल जरूरत नहीं की। मैं क्या जी 1.5 पा दुध दे पैसे दो। वो मेरे बाद तक देने कहते नहीं कदी हो जा वाक्य होया नहीं की कहता है इन्हें साढ़े को माफी मंगनी चाहिए। जी जी पता नहीं की साਡਾ पर जेड़ा बंदा हक ते वे उन्होंने किदा डर है। मैं क्या नहीं पैसे दो पैसे देते तुमसे घर अलमारी है लकड़ दी सारी भरी दी है शीशियां सैंपल दी। भाजी एक सैंपल उन्हें सारे किठिया हो कहना क्योंकि जेड़े खान वाले हराम ये आपस में इतफाक कर देन अगे लेबार्टरी वालियां ओ ना लेबार्टरी जेड़ी है वो भी हराम खांदी है। जी जी सही जानदारी नहीं असा जो कोई तकिया। जी ठीक है भाजी जी जी बिल्कुल है। तुसा जेड़ी तुहाडे नाल एक गल असा जो ऐद कीता कि पाकिस्तान पाक है अल्हम्दुलिल्लाह पाक है नु गंदा नहीं करा। वाह जी वाह वाह जी औलाद नु कहने अपने आप कहने बहुत ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਚ ਘਲਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ जी ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। वाह जी वाह जी ਜਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। क्या बात ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੱਭਾ ਉਹਨੂੰ ਯੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਈ। बहुत शुक्रिया बाबा जी ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ। ਖਲੋਇਆ ਯਾਰ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ? ਅਹਿਮਦੀ ਅਹਿਮਦੀਨ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਜੰਮੂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ? ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ? ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਆ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ 5 6 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾਓ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਧੇ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਓ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋਗੇ ਜੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਗਿਆ ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਠੀਕ ਠੀਕ 1 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਭਾਈ ਸਨ ਇੱਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ 5 ਭਾਈ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਪਰਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇੱਧਰ ਥੱਲੇ ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ। ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਲੁਕ ਛੱਪ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗੂ ਨਸਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਲੈ ਸਾਰੀ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਚਾਰ ਕਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ਬਾਸ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।